प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं। ओम शांति 2 डिसेम्बर 2024 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको निजर आत्मारूपी दीपक को निजे ही संभाळिबाकु हेबो। मायार तोफानरू रक्षा पाइबा पई ज्ञान जोगर घृत निश्चिंत दरकार। तुमको निजर आत्मारूपी दीपक को निजे ही संभाळिबाकु हेबो। मायार तोफानरू रक्षा पाइबा पई ज्ञान जोगर घृत निश्चिंत दरकार। प्रश्न केउ पुरुषार्थ गुप्त बाबांकठारु गुप्त भावरे संपत्ति बा वर्षा प्राप्त कराई देई थाए? केउ पुरुषार्थ गुप्त बाबांकठारु गुप्त भावरे संपत्ति बा वर्षा प्राप्त कराई देई थाए? उत्तर अंतर्मुखी अर्थात चुप रही बाबांको मने पकाओ, तेबे गुप्त रूपरे वर्षा मिली जिवो। बाबांको स्मृति रे रही शरीर छाड़िले तो बहुत भल, एथिरे कौनसी कष्ट नहीं। बाबांको मने पकाइबा सहित ज्ञान जोगर सेवा मध्य करिबाकु पड़िबो। जदि न करि पारुछ तेबे कर्मणा सेवा कर। बहुतंकु सुख देवा द्वारा आशीर्वाद मिलिबो। निजर चालीचलन एवं कथावार्ता मध्य बहुत सात्विक हेबा दरकार। गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति बाबा बुझाई देइछन्ति जेतेबेले एभଳି गीत शुणुछ प्रत्येक निज उपरे ही विचार सागर मंथन कर। ए कथा तो पिला माने जानिछन्ति। मनुष्य मृत्युवरण कले 12 दिन पर्यंत दीप जलाई थांती। तुमे माने पुणी मरिबा पई प्रस्तुति करुछ एवं पुरुषार्थ करी निजर ज्योति निजे ही जलाउछ। जो माने माळारे आसीबे सेही माने ही पुरुषार्थ करुछन्ति। प्रजा माने एही माळारे आसु नाहंती। पुरुषार्थ करिबा दरकार जे आमे किपरि विजय माळारे प्रथमे जिबु। जेपरि माया बिराड़ी तोफान आनी विकर्म कराई न देउ, जहा द्वारा दीप लिभिजिब। एबे एथिरे ज्ञान एवं जोग उभयर बल दरकार। जोग सहित ज्ञान मध्य जरूरी। प्रत्येकंको निज दीप को संभाळिबाकु पड़िबो। शेष पर्यंत पुरुषार्थ चालू रहिबो। प्रतियोगिता चालुछि, तेणु बहुत सावधान रहिबाकु पड़िबो। जेपरि ज्योति कम न होई जाऊ, लिभि न जाऊ, सेथिपई ज्ञान एवं जोगर घिओ प्रतिदिन पकाइबाकु पड़ुछि। जोग बलरे शक्ति नथिले दौड़ी पारिबो नाही, पछरे रहिजिबो। स्कूल रे पाठ पढ़ार विषय रही थाए। विद्यार्थी माने देखंती जे मु एही विषय रे प्रवीण नुहे, तेणु सेही हिसाब रे पुणी अधिक मेहनत करिथांती। एठारे मध्य सेहीपरि हेउछि। स्थूल सेवारे विषय मध्य बहुत भल, अनेकंक आशीर्वाद मिली थाए। केही केही संतान ज्ञान शुणाइबारे सेवा करिथांती। दिनकु दिन सेवार वृद्धि होई चलिबो। जणे मालिकर 6-8टी दुकान मध्य रही थाए। सबु एखा भली चली न थाए। केउठी कम ग्राहक तो केउठी अधिक ग्राहक होई थांती। तुमर मध्य दिने सेही समय आसीबो जेतेबेले कि तुमको रातिरे मध्य फुर्सत मिलिबो नाही। समस्ते जानी परिबे जे ज्ञानर सागर बाबा आसीछन्ति। अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा झुलमुनि भरपूर करुछन्ति। पुणी एते संतान आसीबे जे से कथा न कहिले भल। जणे अन्य जनकु शुणाई थांती ना। एठारे एही जिनिस बहुत भल एवं सस्ता मिलुछि। तुमे माने मध्य जानिछ एही राजयोगर शिक्षा बहुत सहज। समस्ते एही ज्ञान रत्न विषय रे जानिगले पुणी आसीबाकु लागिबे। तुमे एही ज्ञान एवं जोगर सेवा करुछ। जो माने एही ज्ञान जोगर सेवा करि पारु नाहंती, तेबे कर्मणा सेवारे मध्य नंबर रहिछि। समस्तंकर आशीर्वाद मिलिबो। परस्पर को सुख देबाकु पड़ी थाए।
ଏହା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଖଣି ଅଟେ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ହୀରା ଲୀଳାର ଖଣି। 8 ରତ୍ନର ମାଳା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାଳା କେଉଁମାନଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କିପରି ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛୁ। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ରୂପୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏବେ ନର୍କର ମାଲିକ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛି। ଯୁଗ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି ନା। ଯଦି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିବେ ତେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନେବେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ତେବେ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆସି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବିକେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ, ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଧାରଣା ନଥିଲେ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେବାର ଫଳ ତ ବାବା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣା କାହାକୁ କମ୍ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମର ଧନ୍ଦା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଇବା। ଏଭଳି ଯଜ୍ଞ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅଥବା ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦ ପାଇପାରିବେ। ବାବା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପରମଧାମରୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଛ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଯିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଲିକ ହେବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଅଟୁ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହିଁ ଆମକୁ ଏଭଳି କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକା ତ ସ୍ଥୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଜ୍ଞାନ ତାରକା ହୋଇଥିବୁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ନାମ ତ ରହିବ ନା। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେ ତ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ତାରକା ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବୁ। ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଅଟୁ। ସେମାନେ ପୁଣି ମନକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ହଟ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ହଟ ଯୋଗ ଆଦି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡା କାଳର କାଳ ଅଟେ। ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି ନା। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ। ତୁମେ ତ ଖୁସି ହେଉଛ। ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ତୁମେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ଆମର ବାବା ଆମକୁ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ ନିର୍ବାଣଧାମ କୁହାଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳର କାଳ ଅଟେ। ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତ କେତେ ବଡ଼ କାଳ।
5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ସାଜନ ସାଜନୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବୁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ତାରକା ଅଟ, ଆଗରୁ ନର୍କର ତାରକା ଥିଲ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାରକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହା ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତ ଖଣି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଥରେ ମାତ୍ର ବାହାରୁଛି। ସେ ଖଣି ତ ବହୁତ ଅଛି ନା, ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ବାହାରି ଚାଲିଛି। ଖୋଜିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବାହାରିବ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖଣି ମିଳିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଖଣି। ଏମିତି ତ ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ନିରାକାରୀ ଖଣି ଅଟନ୍ତି। ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ଭରପୁର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୋକାନରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତା'ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଜା ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ରତ୍ନର ଝୁଲାମଣି ପୁଣି ସେଠାରେ ଯାଇ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଝୁଲା ଭରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସେହି ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସେହି ସାଗରରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର କଥା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ତୁମକୁ ରତ୍ନର ଖଣି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ହୀରା ନୀଳା ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବ। ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ସେ ସବୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଠାରେ ତ ମହଲ ଆଦି ବହୁତ ତିଆରି ହେବ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଯେପରି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲ, ସେହିପରି ପୁଣି ତିଆରି କରିବ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ସହଜରେ ଘର ଆଦି ତିଆରି ହେଉଥିବ। ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ କାମ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସାଇନ୍ସ ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଇନ୍ସକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ବୋଲି ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ହେଉଛୁ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ନଲେଜ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭବନ ତିଆରି ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁଛେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ତୁମର ଏହି ଦେହ ସହିତ କୌଣସି ମମତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ନୂଆ ଶରୀର ନେବୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଶରୀର ନେବୁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅଥବା ଶୋକ ରହିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଶରୀର ନେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ଆମକୁ ବାବା ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଗୀତାରେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କିପରି ହେଉଛି ତାହା ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ପରମ୍ପରା କିପରି ଚାଲିଥିବ, ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା। ବିନାଶ କାହାର ହେଲା? ଅନେକ ଧର୍ମର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହି ବାବା କିଛି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀମତ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତର କୌଣସି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ତ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ
ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ରହିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେହି ମତ କେହି ଜଣେ ଦେଇଥିବେ। ଦେବତାମାନେ ଶ୍ରୀମତଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି, ଅସୁର ମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର। ଏସବୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାର କଥା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଏସବୁ ଦୋକାନ ଅଟେ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଚଳାଉଛୁ। ଯିଏ ଭଲ ଦୋକାନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଯେଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି କେହି ଏ ବେପାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାପାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ବ୍ୟାପାର କରିପାରିବେ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ ବାସ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ରାମ ରାମ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚୁପ୍ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ କିଛି ହେଲେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶିବପୁରୀ, ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଏସବୁ ବହୁତ ସହଜ କଥା। ମିଠା ଘର, ମିଠା ରାଜଧାନୀ ମନେ ଅଛି। ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ୍ତ୍ର। ଯୋଗ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। କେବଳ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛୁ। କିଛି ହେଲେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜପ କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି ହେଲେ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ବତ୍ସା ଚୁପ୍ ରହି ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ହୋଇ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏହିପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେବି। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ସମସ୍ତ ତମଗୁଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏହିଠାରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ତୁମର ସବୁକିଛି ସ୍ୱାତ୍ୱିକ ହେବା ଦରକାର। ଚଳନ ସ୍ୱାତ୍ୱିକ, ବାଣୀ ସ୍ୱାତ୍ୱିକ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ପିଓ ପିଓ ବୋଲ ସଦା ଅନମୋଲ। ତୁମେ ହେଉଛ ରୂପ ବସନ୍ତ, ଆତ୍ମା ରୂପ ହେଉଛି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହା କୌଣସି କମ୍ ଯାଦୁଗରୀ ନୁହେଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିରାକାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଶରୀରଧାରୀ ସହିତ ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ନିଜର ବୋଲି କିଛି ହେଲେ ଭାବ ନାହିଁ। ମମତା ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାୟା ଏପରି ଯେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଦେଉଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବକ୍ସିଂ ଅଟେ। ଅନେକ ଚୋଟ ଖାଇ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲା, ମୁହଁ କଳା କରାଇ ଦେଲା, ଯେପରିକି 4 ମହଲାରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। କ୍ରୋଧ କରିଲ ତ ଯେପରି 3 ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବାବା ଟେପ୍ ପଠାଅ, ଆମେ ଆକୁରେଟ୍ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବୁ। ଏହାର ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିଲେ ବହୁତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ଖୋଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଟେପ୍ ମେସିନ୍ କିଣ, ତେବେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି ସ୍ୱାତ୍ୱିକ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ,
କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି ସ୍ୱାତ୍ବିକ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ନିରାକାରୀ ଭଣ୍ଡାର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଝୁଲାମଣି ଭରପୁର କରି ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ନିରାକାରୀ ଭଣ୍ଡାର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଝୁଲାମଣି ଭରପୁର କରି ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନଷ୍ଟମୋହା ହୋଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତିସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନଷ୍ଟମୋହା ହୋଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତିସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏକରସ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମ୍ବଧର ଏବଂ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିର ରସ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମ୍ବଧରେ ନିଜର କରି ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ନଷ୍ଟମୋହା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟମୋହା ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାରେ, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବା କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାର ଦୁଃଖର ଢେଉର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ନଷ୍ଟମୋହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ, ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହୁଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। କ୍ଷମାଶୀଳ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କ୍ଷମାଶୀଳ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।